हैं सिटी हलचल, मैं संजना चोपड़ा। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। सर्दी के इस मौसम में कई देशों में बर्फबारी के कारण नदियां, झीलें, तालाब जम जाते हैं, जिसके कारण यही प्रवासी पक्षी भारत की ओर आने लगते हैं। वहां से विदेशी पक्षी यहां नंगल डैम की राष्ट्रीय वेटलैंड में पहुंचते हैं। ये विदेशी मेहमान भारत में कुछ समय बिताने के बाद वापस अपने देश लौट जाते हैं। इस बार विदेशी मेहमानों की नंगल में राष्ट्रीय ध्वज लैंड में बहुत कम गिनती पाई गई है, जिसकी वजह है मौसम में तब्दीली और वेटलैंड के किनारे बढ़ रहे आवाजाही प्रदूषण और अवैध कब्जों के कारण ये प्रवासी पक्षी की आमद में लगातार कमी हो रही है। नंगल डैम की विशाल सतलुज झील एवं राष्ट्रीय वेटलैंड में प्रवासी पक्षियों के आगमन से वादियों की रौनक लौटने लगी है। कुछ ही दिनों में और हजारों प्रवासी पक्षी यहां पहुंच जाएंगे। ये पक्षी यहां वादियों में 4 माह के प्रवास के बाद गर्मियां शुरू होते ही अपने वतन लौट जाते हैं। पक्षियों का झील में उड़ान भरना तथा अटखेलियां करना बेहद सुंदर नजारा लगता है। हर कोई इस दृश्य को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहेगा। इस बार झील में पहुंच चुके प्रवासी पक्षियों में शामिल रूडी शेल्डक, ग्रेलेग गूज, गैडवाल, कॉर्मोरेंट आदि प्रजातियों के प्रवासी पक्षी पहुंच चुके हैं। प्रवासी पक्षियों के शुरू हुए आगमन के चलते ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि कॉमन टील, ग्रेट कॉर्मोरेंट, विजन, क्रेस्टिव ग्रेव, टिफ्टेड डक भी झील में शीघ्र पहुंच जाएंगी। भारत के अलावा विश्व के ठंडे देशों थाईलैंड, साइबेरिया, जापान, अफगानिस्तान, स्विट्जरलैंड, इंडो तिब्बत, बर्मा, मध्य एशिया के कई देशों में बर्फबारी होने से ठंड बढ़ जाती है। इस कारण हजारों मील की दूरी तय करके ये हजारों प्रवासी पक्षी शिवालिक की पहाड़ियों में आकर शरण लेते हैं। अपने वतन में मौसम अनुकूल होते ही प्रवासी मार्च माह के आसपास ही वापसी के लिए उड़ान भर जाते हैं। इस साल वेटलैंड नंगल डैम झील की राष्ट्रीय वेटलैंड में हर वर्ष बर्फीले इलाकों रशिया, अफगानिस्तान, मंगोलिया, तिब्बत, श्रीलंका, बर्मा, साइबेरिया, चाइना आदि से अनुकूल वातावरण के मद्देनजर गर्मियां शुरू होने तक यहां प्रवास करते हैं। ये पक्षी पंजाब की वेटलैंडों, रोपड़, कांजली, गुरदासपुर के शालापतन में आकर अपने दिनों को सुखद वातावरण में बिताते हैं। ये पक्षी ठंड के दिनों में यहाँ करीब 4 महीने तक प्रवास के बाद वापस अपने वतन लौट जाते हैं। वहीं पक्षी प्रेमियों का मानना है कि इस बार पिछले सालों के मुकाबले प्रवासी पक्षी कम आ रहे हैं, क्योंकि वेटलैंड के किनारों पर लोगों की आमद और आवास प्रदूषण पॉल्यूशन बढ़ गया है, जिसकी वजह से प्रवासी पक्षी आने कम हो गए हैं। सरकार को चाहिए कि इस ओर ध्यान दे और जो वेटलैंड में प्रवासी पक्षी आएं और टूरिज्म को और बढ़ावा मिले। की गल की जाए ये साडा जिहड़ा सार देखो हर साल फरवरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟਲੈਂਡ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੈਟਲੈਂਡ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਤੋਂ ਪੰਛੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ NFL ਹੈ, ਚਾਹੇ PACL ਹੈ, ਚਾਹੇ BBMP ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਆਮਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਚਲੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ এনवायरमेंट ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਨੰਗਲ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੇਕ ਦੇ। ਤੇ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਥਾਈ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਆਂਦਾ
ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਲੁਜ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੰਧਲਾਪਣ ਆਉਂਦਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮਦ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਛੀ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਛੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਸੇਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਸੜੀ, ਨੋ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲੇ, ਨੋ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਪਹੀਆ 4 ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਘਟਿਆ, ਰਾਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 257 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 50,000 ਬੂਟੇ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਬੂਟੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਗਾਹ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀਮਿਤ ਕਰੋ। ਇਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਵੇ। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप देखते रहें सिटी हलचल। चोपड़ा सिलाई मशीन एंड कॉस्मेटिक अड्डा, मार्केट नंगल, यहाँ आपको मिलेगा कॉस्मेटिक का हर वो सामान जो ब्यूटी पार्लर, सैलून व महिलाओं के प्रतिदिन प्रयोग में आता है। यही नहीं, इसके अलावा सैलून की कुर्सियां, सोफा, दुल्हनों के लिए फैंसी चूड़ा, नेल आर्ट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरी व सेंट इत्यादि बाजार से सस्ते व थोक दाम पर मिलते हैं। एक बार जरूर सेवा का मौका दें। हमारा फोन नंबर है 9815482433, दूसरा 9878888858। चोपड़ा सेविंग मशीन एंड कॉस्मेटिक्स। हमारे यहाँ पर सलून का सभी सामान मिलता है। हमारा पता शॉप नंबर 16, अड्डा मार्केट, नंगल टाउनशिप, डिस्ट्रिक्ट रूपनगर। मोबाइल नंबर 9815482433, 987888858।